الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكانت خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: جعل الله عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه، فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحب أو ما يكرهون، فأقداره طريقة الوصول إليه. عباد الله، قال بعض السلف: الإيمان نصفان، الصبر والشكر. لذا قال الله سبحانه وتعالى في 4 سور من كتابه الكريم: في سورة إبراهيم، في سورة لقمان، في سورة السبأ، وفي سورة الشورى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ففي الخطبة الماضية ذكرنا شيئا من فضائل الصبر وعظم منزلته في الإسلام، واليوم إن شاء الله تعالى أذكر لكم بعضا من الأسباب المعينة على الصبر، والذي يصاب الإنسان مما يكره على قسمين. القسم الأول ما لا اختيار له فيه، مثل الأمراض يجب عليه الصبر، وهذا قد يسهل على الكثير الصبر، لأن العبد يشهد قضاء الله تعالى ولا مدخل للناس في مصيبته. والقسم الثاني أذى يحصل له بفعل الناس في ماله أو في عرضه أو في نفسه، وهذا النوع أي من البلاء يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها، وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي في الله قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وذكر نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم من وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال أهل العلم: جمع في قوله بين 3 أمور: العفو لهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون.
فيا عباد الله، ما هي الأسباب المعينة على الصبر؟ قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن يشهد أن الله خالق لأفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالعباد آلة فانظر إلى الذي سلطهم عليك. العباد آلة فانظر إلى الذي سلطهم عليك، ولا تنظر إلى فعلهم بك تستريح من الهم والغم. قال الله: والله خلقكم وما تعملون. ثانيا، أن يشهد ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليك بسبب ذنبك. انظر إلى ذنوبك، فما سلط الله عليك الظالمين إلا بسبب ذنبك، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن شهد ذلك عند الأذى اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب، بدلا أن يشتغل بالانتقام وبالذم واللوم على من ظلمه. ومن قام بذلك صارت المصيبة في حقه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثالثا، أن يشهد العبد حسن ثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أقسام الناس في مقابلة الظلم. القسم الأول من يقابل بالمثل، فهذا هو المقتصد. والقسم الثاني المحسن يترك حقه. والقسم الثالث الظالم يأخذ فوق حقه. فمن انتقم فات له أجر عظيم. رابعا، أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه الله سبحانه وتعالى بذلك سلامة الصدر، سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد على لذة الانتقام عاجلا وآجلا. والمنفعة الحاصلة له أعظم بالصبر والعفو من اللذة والمنفعة التي تحصل عليها بالانتقام. قال الله سبحانه وتعالى: والله يحب المحسنين. فإذا صبرت سرت مع المحسنين أحبك الله سبحانه وتعالى. أيضا أن يعلم العبد أنه بالانتقام، أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، وإذا عفا وصبر أعزه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. ومن أعظم الفوائد أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه ظالم لنفسه، وأن بينه وبين الله ذنوبا، فأنت تحب أن يغفر الله لك، فاعف عن الناس يغفر الله لك ويعفو عنك. أيضا أن يعلم أنه إذا اشتغل بالانتقام عن نفسه وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه أمره وتشتت قلبه، وفاته من المصالح ما لا يمكن استدراكه، وضاع وقته، بينما لو صبر وعفى عنه اشتغل بما ينفعه في الدنيا والآخرة، والله يتولى الصابرين.
Essayez d'avancer, barakallahu fikum, avancer, resserrer les rangs autant que possible. On voit des espaces devant nous et vos frères sont à la porte de la mosquée et le Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Facilitez à vos frères, Allah vous facilitera. Alhamdulillah wa ba'd. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, cité dans son recueil de hadith que Suhayb radiallahu anhu dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, comme est étonnante l'histoire ou l'affaire du musulman ou l'affaire du croyant, tout ce qui le touche dans sa vie est un bien. S'il est touché par un bien, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et s'il est touché par un mal et une épreuve, il se montre endurant et cela est également un bien pour lui. Et cela n'est valable que pour le croyant. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: Allah a accordé aux musulmans dans tout ce qui le touche une grande récompense et par cela il l'élève. Qu'il soit touché par un bien ou qu'il soit touché par un malheur, Allah subhanahu wa ta'ala facilite aux croyants un moyen de se rapprocher de lui. Donc dans l'épreuve, le croyant peut se rapprocher de son Seigneur s'il se montre patient. Et certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit: la foi se divise en deux. La première moitié est la reconnaissance et la deuxième moitié est l'endurance. C'est pour cela qu'Allah dans 4 endroits du Coran, dans 4 sourates, nous dit: il y a dans cela des signes pour toute personne se montrant endurante et reconnaissante. Et dans le discours de la semaine passée, nous avons vu les mérites de la patience et la grande place de l'endurance dans notre religion. Et ici, on va citer, ou je vais citer, les causes qui aident le serviteur à se montrer endurant dans l'épreuve. Après avoir compris l'importance de l'endurance, une question qu'on peut se poser, c'est comment atteindre le rang d'endurant et comment avoir toutes ces récompenses qu'on a entendues la semaine passée et plus encore. Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala a écrit un livre qu'il a appelé As-Sabr wa Shukr, l'endurance et la reconnaissance. Et dans ce livre, il a cité de nombreux moyens de se montrer endurant lors de l'épreuve. Et sachez que les épreuves ou les nuisances qui vous touchent sont de 2 sortes. La première sorte, c'est dans quoi nous n'avons pas le choix, comme les maladies. Dans ce genre d'épreuve, la plupart d'entre nous arrivent à patienter. Pourquoi? Car nous n'avons pas le choix dans cela. Et on regarde et on voit que ça vient d'Allah Azza wa Jal et c'est une épreuve. Et les gens n'ont rien à voir dans cela, alors on se montre patient. La deuxième sorte d'épreuve et de nuisances qui nous touchent sont les nuisances que nous recevons des serviteurs d'Allah. Des gens qui se montrent par moments injustes. Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala nous dit, et dans cette épreuve, très rares sont les gens qui se montreront patients. Et ne patientent dans ces épreuves que les prophètes et ceux qui sont véridiques dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait une nuisance, il disait qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Moussa. Il a été éprouvé par plus que cela et s'est montré endurant. Et il nous cite l'histoire d'un prophète que son peuple a agressé au point de faire couler le sang de son visage, et il s'est mis à dire: oh Allah, pardonne à mon peuple. Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Les savants ont dit que ce prophète a uni entre 3 choses. Premièrement, il leur a pardonné. Deuxièmement, il a fait dua pour eux et a demandé à Allah qu'il leur pardonne. Et troisièmement, il leur a cherché des excuses. Donc la question à laquelle nous voulons répondre, à laquelle je vais répondre ici: quelles sont les causes pour se montrer endurant lors de l'épreuve? Premièrement, lorsque tu vois une personne qui vient pour t'opprimer et qui te touche d'un mal, tu dois avoir présent dans ton cœur que c'est Allah qui a créé cette personne et que c'est Allah qui a créé ses actions. Alors au lieu de t'occuper de cette personne,
rappelle-toi qui est-ce qui a utilisé cette personne pour te faire ce mal. Qui est-ce qui a décrété que cette personne vienne t'opprimer? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit dans son livre, Allah vous a créé vous et vos actions. Alors au lieu de t'occuper de cet injuste, rappelle-toi qui est-ce qui a utilisé cet injuste pour te faire cette nuisance. Et avec cela, Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala nous dit, et tu trouveras la quiétude. Et tes soucis et ta tristesse se dissipera. Deuxièmement, rappelle-toi tes péchés. Lorsque tu es touché par un mal et une épreuve, une personne injuste vient pour t'opprimer, rappelle-toi tes péchés. Rappelle-toi tes manquements envers Allah subhanahu wa ta'ala, puis tes propres manquements envers les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui est touché d'un malheur, la cause, c'est ses péchés. Allah nous dit dans le Coran, il n'y a pas un mal qui vous touche, ni un malheur sans que la cause vienne de ce que vos mains ont fait. Alors au lieu de te préoccuper de ces gens qui t'ont opprimé, préoccupe-toi de tes péchés et reviens vers Allah Azza wa Jalla en lui demandant pardon pour tes manquements et tes désobéissances. Et celui qui se comporte ainsi, Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala nous dit, pour cet homme-là, celui qui a agi comme cela, son malheur devient bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Car il était dans une épreuve, il était dans un malheur, et ça a été la cause pour qu'il se rapproche d'Allah, pour qu'il demande pardon pour ses péchés, et dise, Ya Allah, tout ce qui m'arrive c'est à cause de moi, c'est à cause de mes manquements envers toi, et il revient vers Allah Azza wa Jal et lui demande pardon pour l'ensemble de ses péchés. Troisièmement, médite sur la grande récompense qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préparée pour les croyants et ceux qui font miséricorde à ses serviteurs. Et Allah nous informe dans le Coran, et celui qui réforme, ou bien celui qui pardonne et qui réforme, sa récompense revient à Allah. Et Allah n'aime pas les injustes. Allah n'aime pas les injustes. Dans ce verset, Allah a séparé les gens en trois catégories. Lorsque les gens sont opprimés, leur réponse se divise en trois. La première catégorie, ceux qui sont justes. On leur fait un mal et ils rendent un mal semblable. Cela est permis et c'est la justice. Celui qui t'agresse, tu as le droit de te défendre et de lui rendre la même chose. Cela est permis et c'est la justice. Mais il y a un niveau au-dessus. C'est de ne pas reprendre ton droit et d'attendre ton droit auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est concernant ces gens-là qu'Allah dit Ajruhu ala Allah, sa récompense revient à Allah. Allah va lui donner de lui-même sa récompense. Et la troisième catégorie, les injustes. C'est ceux qui prennent au-dessus de leurs droits. Ils ne rendent pas un mal semblable, mais dépassent les limites et oppriment les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, sache que si tu patientes et que tu excuses, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder la tranquillité du cœur, la tranquillité de la poitrine à l'égard de tes frères, et va te préserver de toute tromperie, de toute manigance et de toute trahison à l'égard des musulmans. Et ton cœur sera tranquille, froid, contrairement à celui qui ne pense qu'à se venger. En général, il dépasse les limites et devient lui l'injuste après avoir été l'opprimé. Après cela, l'auteur cite: sache que ceux qui se vengent, en général, Allah Azza wa Jalla leur met dans le cœur une humiliation. Et ceux qui patientent, Allah subhanahu wa ta'ala leur met dans le cœur la puissance et l'honneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah n'a pas ajouté à un serviteur qui se montre qui est indulgent, il ne lui ajoute rien si ce n'est de la puissance. Lorsque tu vois une personne opprimer une autre, et que la personne qui a été opprimée s'est montrée patiente, ne pense pas qu'elle est faible. Mais c'est le croyant qui est fort, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui agresse ses frères, c'est lui qui est faible dans l'islam, car il n'a pas respecté les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et n'a pas respecté la fraternité qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a enjoint dans l'islam. Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala dit ensuite, et parmi les plus grands mérites, le fait, ou bien parmi les plus grands points, le fait de te rappeler que la rétribution sera en fonction de tes actions. Toi, tu as des manquements et tu as des péchés. Tu aimes qu'Allah te les pardonne. Excuse tes frères afin de recevoir cela de la part d'Allah yawm al-qiyamah. Et il nous dit, celui qui médite juste sur ce point-là n'aura pas de mal par la suite à se montrer endurant et à excuser ses frères. Il dit aussi que celui qui pense qu'à se venger et celui qui s'occupe des injustes de jour comme de nuit, il va perdre son temps. Il va perdre son temps, car les injustes sont nombreux.
Et si à chaque fois qu'on te fait du mal, tu t'occupes d'un tel et d'un tel et d'un tel, tu vas perdre ton temps. Et la perte du temps, c'est pire que l'épreuve qui t'avait touché. Alors laisse-les, montre-toi patient et occupe-toi de ce qui te ramènera du bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il dit aussi, celui qui se venge aura pris la défense de son âme. Il nous dit la créature la plus pieuse. Celui qui avait l'âme la plus pure, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, Aïcha radiallahu anha nous dit, Man taqama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li nafsihi qat. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Lorsqu'il parlait, c'était pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, voici l'âme la plus pieuse, voici l'âme la plus pure qui ne se défend pas pour lui-même. Alors que nous, il dit, alors que nous, nos âmes, ou bien alors que nous, chacun d'entre nous connaît les défauts de son âme, ses manquements, ses péchés. Comment alors on pourrait défendre notre âme qui a tous ses manquements alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne défendait pas la sienne? Subhanallah. Donc si tu veux suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne te venges pas à titre personnel. Il dit ensuite, si tu as subi une nuisance fi sabilillah, tu étais dans une obéissance, dans l'obéissance d'Allah, ou tu as délaissé un péché, ou tu as supporté un mal, alors les gens t'ont fait de l'injustice, sache que tu es fi sabilillah. Tu es sur le chemin d'Allah et Allah te récompensera. Et Allah te récompensera. Il dit ensuite, rappelle-toi que si tu es patient, Allah sera avec toi. Allah t'aimera et cela t'est suffisant pour te montrer patient. Allah dit dans le Coran, et Allah est avec les parents. Et Allah est avec les patients. Il nous dit également, Allah aime les endurants. Il nous dit par la suite, l'endurance représente la moitié de la foi. Si quelqu'un te fait du mal et que tu délaisses la patience et l'endurance, tu auras sacrifié la moitié de ta foi pour cette personne injuste. Est-ce qu'il en vaut la peine? Est-ce que cette personne qui t'a fait de l'injustice mérite que tu mettes en danger la moitié de ta foi qui est l'endurance, qui est la patience? Sans aucun doute, il n'en vaut pas la peine. Il dit aussi, celui qui se montre patient et endurant aura battu et aura maîtrisé son âme. Et celui qui ne se montre pas patient ni endurant sera l'esclave de son âme. Et à ce moment-là, elle pourra le tirer à la perdition. À ce moment-là, elle pourra le tirer vers la perdition et son anéantissement. Il dit, celui qui se montre patient sera la cause de faire revenir les injustes à la droiture. Sera la cause de démontrer le mauvais caractère des injustes. Et tout le monde dans ton entourage va voir que toi tu es quelqu'un de noble et que celui qui t'a opprimé est quelqu'un d'injuste. Par la suite, la personne qui s'est montrée injuste va regretter, va revenir vers toi pour te demander pardon et Inch'Allah elle va revenir à la droiture. Et c'est cela que nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran lorsqu'il nous dit idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin 'azim. Il dit également que lorsqu'une personne te fait une injustice, par cela Allah te pardonne des péchés. Par cela Allah t'élève de degré. Allah te pardonne des péchés, il t'élève de degré. Il t'élève en degré. Mais si tu te venges, alors tu perds cette récompense. Tu perds cette récompense. Et il y a encore d'autres points, mais le temps ne nous permet pas cela. Et pour conclure, la personne qu'on excuse et sur laquelle on patiente, c'est la personne dont on espère le bien. C'est la personne dont on espère le bien. Mais Al-Allama ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous dit, celui qui est injuste et qui dépasse les limites sans arrêt, cela ne fait pas partie de la sagesse de l'excuser. Mais il faut prendre son haqq sur lui afin qu'il ne nuise pas aux musulmans. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر صدور المسلمين من الغل والغش والحسد وأن يصلح أمورهم ويرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم عليك بالظلمة الظالمين
الذين اعتدوا على المسلمين في كل مكان والحمد لله الذي به تتم الصالحات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك